तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। Today, we gather to celebrate International Women's Day, a day to honor the resilience, the brilliance, and the invaluable contributions of women across the globe. But more importantly, it is a day to celebrate the incredible women right here. A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. She is not just a participant in the world's progress. She is its architect, providing the steady heartbeat of leadership and the visionary courage that turns every challenge into a bridge for others to cross. On this special occasion, we take a moment to appreciate the dedication, hard work, and positive impact of all the women staff members who contribute greatly to our institution. Let us celebrate their achievements and continue to support equality, respect, and empowerment for women everywhere. With great respect and gratitude, I warmly welcome and greet all the wonderful women staff on this special day. Happy Women's Day to everyone. On this special occasion of Women's Day, it is my great pleasure to introduce our respected senior staff member from the Department of Pharmaceutics, Dr. Sherry P.S. She is a dedicated and inspiring faculty member who has been contributing greatly to the academic growth and development of our students. Through her commitment, knowledge, and guidance, she has been a role model for many aspiring students. Today, as we celebrate the strength and achievements of women, we are proud to have such an inspiring personality among us. Now we can hear some touching words about her. പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോളേജിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ പഠിക്കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയത്. അത് മാഡമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ. മാഡത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസിലാണ് ഞാൻ ആ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ 19 ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ സെൻട്രലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ മാഡത്തിന് വുമൻസ് ഡേ അനുസരിച്ച് ആശംസകളായിരുന്നു. ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഏത് ചെറിയ കാര്യം തൊട്ട് ഏത് വലിയ കാര്യം വരെ നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ മേഡം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേഡം അപ്രോച്ചബിളാണ്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് ഷെറി മേഡം. Let us warmly welcome and appreciate Dr. Sherry P.S. on this special occasion of Women's Day. It is my privilege to introduce our respected senior staff member from the Department of Pharmacy Practice, Ms. Rekha M.V. She is a dedicated faculty member who has been guiding and inspiring students through her knowledge, experience, and commitment to the field of pharmacy practice. Her hard work and passion for teaching make her a valuable part of our institution. Now we can hear some words about her. As we celebrate the achievements and contributions of women today, we are proud to recognize and appreciate the efforts of us. ഹായ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട രേഖ മാഡം ഈ കോളേജിൽ 20 ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാഡത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാഡം വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്, വളരെ കെയറിങ് ആണ്, വളരെ അഫെക്ഷനേറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഡം ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ മാഡത്തിനോടൊപ്പമാണ്. ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റാഫ് റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നതൊഴികെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന് കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചു. മാഡം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് കുട്ടികളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് അത് എഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ടീച്ചിങ്ങിൽ മാഡം ഒരിക്കലും വെള്ളം ചേർക്കാറില്ല. വളരെ സിൻസിയറായിട്ട്, വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാഡത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു. മാഡത്തിനെ ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയും, മാഡം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടിയും ഒരിക്കലും മാഡത്തിനെ മറക്കത്തില്ല. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുട്ടികൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. ഇത്രയും വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാഡത്തിന് സാധിച്ചു. തുടർന്നും മാഡത്തിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള മാഡത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ
തുടർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനും നല്ലൊരു ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഹായ് മാഡം. മാഡം 20 വർഷം ഈ കോളേജിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയം അത് അറിഞ്ഞതിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ മാഡത്തിന് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് മാഡത്തിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മാഡം ഈ മാഡം ഇവിടെ 20 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും മാഡവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം മാഡത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ മാഡം ഇപ്പോഴും മാഡവുമായിട്ടുള്ള മാഡത്തിന്റെ ആ സ്നേഹവും കരുതലും ആ പ്രോത്സാഹനവും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കണം. അത് എന്റെ ബാച്ചിലുള്ളതാണെങ്കിലും വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് മാഡത്തിനെ പറ്റി പറയും. അപ്പം മാഡം എനിക്ക് പിന്നെ ബിഫാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് PG ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസി രേഖ മാഡം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു. മാഡം പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രചോദനം മാഡത്തിന്റെ രീതിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ PG ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് എടുക്കാൻ പോയത്. ഇന്നും എനിക്ക് ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് എടുത്തതിൽ യാതൊരു റിഗ്രറ്റില്ല. അത്രമേൽ ഇഷ്ടമാക്കി തന്ന മാഡത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇപ്പോഴും ഈ പ്രൊഫഷനിലുള്ള വേണ്ടുന്ന എനർജിയും മോട്ടിവേഷനും മാഡം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ട് കാർത്തിക മാഡം. ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ മാം ഇത്രയും വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മാം നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണെങ്കിലും അത്രയും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ആൻസർ മാം പറഞ്ഞ പോലെ അതേ സെയിം അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും മാഡമായിട്ടുള്ള ഷെയറിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് കെയറിങ് വേണം മാഡം. ഞങ്ങൾക്കൊരു കംഫർട്ട് സോൺ മാഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്പേസ് അവിടെ തരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം മാഡത്തിനുണ്ട്. മാഡം അത് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ചുമതല തരുള്ളൂ. മാഡത്തിന്റെ ഒരു വർക്കൗട്ട് മാഡം ചെയ്യും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോ മാഡം ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സം പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കളക്ഷൻ ആണെങ്കിലും മാം നമുക്കതൊരു അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അതിന്റെ എവിഡൻസ് ആയിരിക്കും മാം തരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ആസ് എ നമുക്കൊരു മെന്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാമിന് ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ ഒരു 20 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. പിന്നെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു സപ്പോർട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. മാഡം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാഡത്തിന് ഫീൽ ആവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് എപ്പോഴും ഫീൽ ആവുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും പേഴ്സണലി മാഡമായിട്ട് ഫീൽ ആയതും ആ മാഡമായിട്ടൊന്ന് ഓർക്കേണ്ടി വന്നെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിരുത്തി നമ്മളെ തമ്മിൽ പിന്നെ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മാഡത്തിനുണ്ട്. ആ എഫേർട്ട് മാഡം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ശക്തി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിക്കും എല്ലാത്തിനും മാഡം ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മാഡം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മാഡം. Warmly welcome her and wish her a very happy Women's Day. On this International Women's Day, it's pleasure to introduce Ms. Prabha Sanjya, our dedicated lab technician. She plays a vital role in supporting the laboratory activities and ensuring that practical sessions run smoothly for both students and staff. With her hard work, commitment, and sincerity, she contributes greatly to the functioning of our institution. Today, as we celebrate the achievements and contributions of women, we take this opportunity to appreciate and honor Ms. Prabha Sanjya for her valuable service. We can hear some words about her. വന്നിട്ട് 20 വർഷമായി. 20 വർഷമായി പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇന്നലത്തെ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലേ. അല്ല 20 വർഷം മുമ്പേ എനിക്ക് അവളെ അറിയില്ല. അവള് എൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു അവള്. അപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം. ബിജുവിന്റെ ലാബിലാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം മൈക്രോയില് അനാട്ടമിയിലൊക്കെ പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും കട്ടക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓൾഡാണ് ചേച്ചി. നമ്മളൊന്ന് ഡൗൺ ആയാൽ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഒരു ഇതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്പോട്ടിൽ എന്തൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അത് നെഗറ്റീവ് ആവട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ, അത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് പോലും ഇല്ല അറിയാതെ പെട്ടെന്നായിട്ട് അങ്ങ് അത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കൂളാണ് ആൾ. നമ്മളോടൊപ്പം ഈ കോളേജിൻ്റെ 20 വർഷം സേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രഭ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സ്നേഹാശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സന്ധ്യയുടെ അഡ്വൈസും പ്രചോദനമൊക്കെ ആവുന്നതാണ്. Let us warmly welcome her and wish her a very happy Women's Day.